Hello, listening friends. ਸਰੋਤਾ ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਕਾਰ। We are glad you've tuned in to listen to this program. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। And we hope that God is using this series of messages to bless your life. ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how much these broadcasts mean to you. ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਪ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। I want to begin by telling you something somebody told me years ago. ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। He said, perception is reality. ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It took a long time for me to experience that statement and understand this concept. ਇਸ ਵਿਆਖਿਆਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। Not only in my own life, but in the lives of other people. ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। Perception is reality, is true in the lives of many people today. ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It really is one of the hardest things in the world to do. ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਠਿਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਛਛੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਡਿੱਗ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਮਰਤਾ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। Whether it's people who are Christians or people who are not. ਕੀ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਨ ਅਤੇ ਨਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The perception that meekness means weakness stubbornly persists. ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਕਿ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The biblical concept of meekness is far from weakness. ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। Most people describe timidity, cowardice as meekness. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡਰ, ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਰਤਾ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। While in reality, biblical meekness is synonymous with courage. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਮਰਤਾ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। Biblical meekness is synonymous with confidence. ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ। Biblical meekness is synonymous with inner security. ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ। Biblical meekness is synonymous with strength under control. ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ। In fact, that's exactly what meekness means. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Strength under control. ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਲ। If you are listening to our broadcast for the first time, ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Meekness is the next to last of the spiritual fruit. ਨਰਮਾਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ। Self-control is the last of the 9. ਸੰਜਮ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਹੈ। The Greek word paraitos has real deep roots before the time of Christ. ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਇਟੋਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। This word was
readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਸਦਗੁਣ ਦੋ ਦੁਰਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। Rage was a vice of one extreme, he said. ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਅਤ ਦਾ ਦੁਰਗੁਣ ਹੈ। And indifference was a vice on the other extreme. ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੂਸਰਾ ਅਤ ਦਾ ਦੁਰਗੁਣ ਹੈ। And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes. ਅਤੇ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਇਟੋਸ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। There are two things that I need to tell you about meekness. ਨਰਮਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Number one, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, meekness is not weakness. ਨਰਮਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Second, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, meekness is not false modesty. ਨਰਮਾਈ ਝੂਠਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। What do I mean by meekness is not weakness? ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਨਰਮਾਈ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। This was found in the book of Numbers, chapter 12, verse 3. ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 3 ਆਦ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਸੀ। Let's read it. ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਸੀ। It is possible that you could have a hard time understanding this passage. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ। If you know anything about Moses, you might say, now wait a minute. ਜੇਕਰ ਆਪ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਹੋ, ਰੁਕ ਜਾ ਜਰਾ। Moses was a strong and decisive leader. ਮੂਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈਕਾਰੀ ਆਗੂ ਸੀ। Moses was prone to lose his temper. ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। He even killed a man. ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Moses, the meekest man on the face of the earth, you gotta be kidding. ਮੂਸਾ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਮਰ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। He was once told by God to speak to the rock, but he hit it instead. Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding. ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead. ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। And thus he was disqualified from entering into the promised land. ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Let's read the book of Numbers, chapter 20, verses 10 to 12. ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਢਿੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਝੜਗਾਲੂਓ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਢਿੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ? ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਢਿੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਗੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। How can this man Moses be the meekest man on the earth? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Because the Bible calls him that. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। Because in the Bible, meekness does not mean a timid, indecisive person who's afraid of his own shadow. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਡਰਾਕਲ ਅਣਨਿਸ਼ਚੈਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ। Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it. ਨਰਮਾਈ ਜਾਂ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਦੇ ਸਥਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਚ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ। Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it. ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ। Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage. ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists, and not the fact that you should not have any critics or antagonists. ਨਰਮਾਈ ਜਾਂ ਨਮਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers. ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਕਲ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਏਕਰਸ ਹੈ ਸੀ। She wrote, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, Quakers are very meek people who never fight and never answer back. ਇਹ ਕੰਬਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। My father is a Quaker, but my mother is not. ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ। Let's look at Moses again. ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। In this example, look at the way he expressed his conviction. ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Look at the way he expressed strength under control. ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Look at the way he expressed meekness from a biblical perspective. ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership. ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਿਰੀਅਮ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। They did not like his style of leadership. ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। They did not like his popularity. ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। They did not like the way he was exercising authority. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। So they did what most people often do. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success. ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਸੀ। They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading." ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। We don't like your leadership style. ਆਪ ਦੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। Or we are having a hard time with that. ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ And we are jealous of you. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਹੈ। That would have been a good way to deal with things. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਬੈਠ ਕੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਪਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। But Aaron and Miriam did what most people do. ਪਰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮਿਰੀਅਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। They came up with misguided criticism to level at Moses. ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਆਏ ਸਨ। They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਆਵੇ। What was it? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good. ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows. ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle. ਅਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਧੁਰ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। I mean as fast as your radio dial can switch between stations. ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੂਈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। And some people began to support Aaron and Miriam, and things began to get out of control. ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮਿਰੀਅਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। What did Moses do? ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? This is very important. ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। How did he express this meekness? ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? Well, he could have said, well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave. ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮਿਰੀਅਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। Right? ਠੀਕ ਹੈ? He could have done that, and it is within his right to do that. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। He could have said, you fools, don't you know how important I am? ਉਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ? Oh, you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land. ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲਿਓ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰਾਉਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। He could have said, you have done nothing but eat off me the whole time. ਉਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time. ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਆਸਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਬੜਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। But you see, biblical meekness is strength under control. ਪਰ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਰਮਾਈ ਕਾਬੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness. ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। But this strong, courageous, and secure man, Moses, exercised meekness. ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖ ਮੂਸਾ ਨੇ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। Listen carefully to what I'm going to tell you. ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। He is a weak man. ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। And therefore not meek but weak. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak. ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਤਦ ਆਪ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। Someone said, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ,
It is too bad that the meek have not inherited the earth yet, because the unmeek are making a real mess of it. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨਮਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। How did Moses react to the criticism and gossip? ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ? He ignored them. ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। He said nothing. ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ। In fact, it was God who did not like what was happening. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। And had God not acted, we would probably never have heard this story. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। God was angry and he acted upon his anger. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। Next time, we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। I hope you promise yourself to tune in on the regular time. ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। So you can listen to the rest of the story. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। Until then, I wish you God's richest blessing. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।